السلام علیکم فٹ بالستان کے ساتھیوں، آپ کا میزبان اسحاق بلوچ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں فیفا گولڈ پروجیکٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کو 20 سال قبل 8 سے زائد گولڈ پروجیکٹ کا تحفہ ملا تھا، جو سیپ بلیٹر کا ایک بہترین تحفہ تھا۔ سیپ بلیٹر ان غریب ممالک میں فٹ بال انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے کوشاں تھے، اور اس سلسلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصل صالحات نے ان عظیم شخصیت سے 8 گولڈ پروجیکٹ حاصل کیے، لیکن ہزاروں کروڑوں روپیہ حاصل کرنے کے باوجود اس وقت زمین پر ایک بھی گولڈ پروجیکٹ موجود نہیں۔ کراچی گولڈ پروجیکٹ کی جب بات آتی ہے تو آکسوے کے مقام پر اس کی تعمیر 20 سال قبل مکمل ہوئی تھی۔ ایک ڈھانچہ تو کھڑا ہو گیا ہے، اس کے اطراف جنگل ہے، جنگل گھاس کا، لیکن یہ سلسلہ کیوں رک گیا، اس کے پیچھے کیا مثبت اسباب تھے؟ اس سلسلے میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے موجودہ صدر کو کوشش کرنا چاہیے، اور خاص کر کراچی میں انفراسٹرکچر تو موجود ہے، صرف گراؤنڈ کو لیول کر کے وہاں فیلڈ قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ فٹ بال کی سرگرمیوں کے حوالے سے یا فٹ بال فیڈریشن خود اس سب کو سنبھالے یا سندھ فٹ بال ایسوسیشن کے حوالے کرے۔ گزشتہ روز ہم نے اس سلسلے میں اس پروجیکٹ کا دورہ کیا، بعد ازاں اس سلسلے میں فٹ بال لڑکوں سے بات کی۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سلسلے میں یہ رپورٹ۔ کراچی شہر کے خوبصورت ساحل آکسوے کے صحرا میں طویل عرصے سے تعمیر شدہ فیفا گول پروجیکٹ کا ڈھانچہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، تاہم اس سینٹر میں فٹ بال کی کوئی فیلڈ نہیں۔ باوجود اس کے ڈیزائن کے مطابق یہاں ایک سرسبز شاداب میدان دکھایا گیا ہے۔ سال 2006 میں قومی ٹیموں اور کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے اس پروجیکٹ پر $6 لاکھ سے زیادہ خرچ کیے گئے، لیکن جس مقصد کے لیے مرکز تعمیر کی گئی وہ ایک خواب ثابت ہوا۔ چند بنیادی سہولیات کے ساتھ ایک وسیع و عریض عمارت کھڑی ہے، جس کے چاروں طرف جنگلی گھاس کے میدان ایک خطرناک منظر پیش کرتے ہیں۔ فیفا کے مطابق اس گول پروجیکٹ میں صرف تکنیکی مراکز کے لیے عمارتوں کی تعمیر شامل تھی۔ یہ کام فیفا کے فنڈ سے مکمل کیا گیا، لیکن اس کو فعال کرنا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی صوابدید پر تھا، جس میں وہ ناکام رہا۔ مرکز میں ممبر ایسوسی ایشن کے عملے کے لیے دفاتر، قومی ٹیموں کے لیے میٹنگ رومز، ٹیکنیکل کورسز، سیمینارز اور میڈیا ایونٹس کے لیے جگہ مختص کی گئی۔ فٹ بال فیلڈ پارکنگ ایریا کی سہولت بھی نقشے میں موجود ہے، تاہم پاکستان فٹ بال فیڈریشن اپنی کاہلی اور گروپ بندی کی وجہ سے اس شاندار مرکز کو فعال کرنے میں ابھی تک کامیاب نہ ہو سکا۔ فی الحال صرف ایک چوکیدار یہاں دیکھ بھال کے لیے تعینات کیا گیا ہے، لیکن اس طویل پروجیکٹ کی مکمل دیکھ بھال ایک چوکیدار کے بس کی بات نہیں۔ موسمی اثرات کی وجہ سے اب یہ مرکز تباہی سے دوچار ہے۔ دوسری مصیبت چوری کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ تمام کمروں کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، بجلی اور پانی کی تنصیبات کو چوروں نے صفایا کیا ہے، باؤنڈری وال مکمل طور پر مخدوش ہو چکی ہے، جگہ جگہ سے دیوار گرنے سے چوروں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور منشیات کے عادی افرادوں کا جمگٹا بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں فٹ بال کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک بار پھر فٹ بال کے حوالے سے گراؤنڈ میں آئے اور فٹ بال کے متعلق آپ نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو گول پروجیکٹ کے حوالے سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ 20 سے 22 سال ہو گئے اس گول پروجیکٹ کو، جو $6 لاکھ کی تخمینے سے اس کا مطلب منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن یہ $6 لاکھ اس پر لگانے کے باوجود بھی اب تک گول پروجیکٹ فعال کردار ادا نہیں کر رہا۔ عمارت تو تعمیر کر دی گئی ہے، لیکن عمارت کو اب اگر آپ جا کر دیکھیں، اس کے اگر مطلب آپ سروے کریں تو عمارت کو کنڈر بنا دیا گیا ہے۔
इमारत को मतलब कारआमद बनाने के लिए इतने डॉलर खर्च करने के बावजूद भी इमारत खंडर के मंजर पेश कर रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि गोल प्रोजेक्ट को मतलब किसी मतलब शहर के मतलब बीच में अगर होना चाहिए था तो मतलब मज़ीद बेहतर होता, जहाँ फुटबॉलर और तमाशाइयों के लिए आसानी होता। गोल प्रोजेक्ट को एक मतलब वीरान जगह में जाकर बनाया गया, जहाँ पर मतलब अब इस वक्त मतलब कोई ना मतलब वहाँ वाली वारिस भी नहीं है, और ये जो है ना मतलब कंडर से कंडर बनता हुआ मतलब जा रहा है। तो ये मतलब पाकिस्तान फुटबॉल के साथ ज़्यादती है। इतने मतलब डॉलर खर्च करने के बावजूद एक गोल प्रोजेक्ट मतलब मुकम्मल नहीं कर सके, तो ये हमारी नाकामी और हमारी बदकिस्मती है फुटबॉल की। तो मैं इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन गिलानी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, सर ये आपका दिया हुआ तोहफा है। आपने उस वक्त जो है ना एशिया की जानिब से आप नामजद थे, डेवलपमेंट जो है ना इंचार्ज की हैसियत से आपने मतलब फंडिंग की, आप आए थे। तो आप यहाँ कराची आएँ, इसको विज़िट करें, इसको देखें और इसके जो है ना मतलब असर तामीराती काम का मतलब आगाज़ करें, जायज़ा लें, ताकि गोल प्रोजेक्ट कारआमद हो, फुटबॉलर की कारआमद हो। सिर्फ खाली 4 दीवारियाँ खड़ी करने से गोल प्रोजेक्ट मुकम्मल तो नहीं होगा। तो इतने मतलब पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर कराची के फुटबॉलर्स को मतलब सही मानों में मतलब गोल प्रोजेक्ट मतलब से फ़ायदा ना हो सके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना फिर फुटबॉलर के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ज़्यादती है, और जो है ना फुटबॉलर्स के जो मतलब पैसे हैं वो मतलब गलत जगह में मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। आपने गोल प्रोजेक्ट के हवाले से इनकी गुफ्तगू की और उसके हवाले से कुछ जानना चाह रहे हो, तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मेरे इल्म में जितनी बातें हैं कि गोल प्रोजेक्ट अव्वल तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह कराची की आबादी है, कराची का स्पोर्ट्स का तबका है, वो एक शहर के अंदर मैंने का महदूद तबका, जबकि गोल प्रोजेक्ट ऐसी जगह बनाया गया है जैसे कि मारीपुर से भी तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर यानी दूर के फासले पर, ना वहाँ पर कोई फुटबॉलर उसके मतलब फैज़ाब हो सकता है, उसको फ़ायदा हो सकता है, ना किसी क्लब को उससे फ़ायदा। जबकि मेरे नॉलेज में है कि 6 अरब डॉलर उसके ऊपर खर्च हुए। 6 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद भी इनके वो एक अनकम्प्लीट इनके प्रोजेक्ट है, तो अभी तक इनके कंप्लीट नहीं हो सका। और उसके अलावा कि इनके शहर से 35 किलोमीटर दूर के फासले पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना इनके पैसे का ज़्यादा होना मैं समझता हूँ। और मैं अपने काबिल इज़्ज़त अपना प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके सर्वे करें और गोल प्रोजेक्ट का मुआयना करें, और फुटबॉल के हलकों के लिए और फुटबॉलरों के लिए आके इसको विज़िट करें और उसे देखें कि वो 6 लाख जो डॉलर खर्च हुए वो कहाँ खर्च हुए हैं। जबकि उसके अंदर म्यूज़ियम भी होना चाहिए था, एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए थी, और मेडिकल सेंटर उसके अंदर होना चाहिए था, जबकि कुछ भी नहीं, सिर्फ ढांचा उन्होंने खड़ा किया हुआ है, और उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसकी वो रोज़ पर रोज़ उसकी इमारतें गिरती जा रही हैं, सीढ़ियाँ गिर रही हैं, टाइलें उखड़ रहे हैं, वाशरूम की आप हालत देख लो, ग्राउंड की आप हालत देख लो। आप सोच नहीं सकते हो कि 6 अरब डॉलर यहाँ पर खर्च हुए। बरकातहू मेरे भाई, ये प्रोजेक्ट जो बनाया मालीपुर का ग्राउंड को आप देखे, पूरा खंडन बनाया उन लोग ने। ये पता नहीं 6 कितना साल के ग्राउंड है, ये अभी तक इंशाअल्लाह ताला तैयार भी नहीं हो रहा है। अगर ये तैयार हो, ये पूरा ग्राउंड का सत्यानाश हो रहा है। वहाँ पर कुर्सियाँ टेबलें वगैरह सारे खत्म कर दिए उन लोग ने, बिल्कुल खंडक बनाया ग्राउंड को। ये ग्राउंड मालीपुर का ग्राउंड है, जो मालीपुर का ग्राउंड का बात कर रहा हूँ मैं। ये जितने डॉलर लोगों ने दिए ना, ये सारे खत्म हो गए, बिल्कुल बराबर खत्म हो गए, मगर ग्राउंड तैयार नहीं हो रहा है, और ज्यादा दब रहा है ग्राउंड। इंशाअल्लाह ताला दब रहा है ग्राउंड को। इतना मेहनत करो, ग्राउंड को तैयार करके आप भेजना, वहाँ पर आ जाए, बंदे आ जाए, चेक भी करो ग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है मेरे भाई।